મતોનું ધ્રુવીકરણ તેમજ દેશની એકતાને તોડવાના પ્રયાસ કરી રહેલી ભારતીય જનતા પાર્ટી અને તેના નેતાઓની વિચારધારાને ગુજરાતના હિન્દુઓએ નકારી કાઢી છે. અશાંત ધારા મુદ્દે ગુજરાતની જનતાને ગુમરાહ કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહેલા લિંબાયત વિધાનસભાના ધારાસભ્ય સંગીતા પાટીલે વિધાનસભાના પટલ પર નકારાત્મક ભાષણ કરીને લિંબાયત વિસ્તારની શાંતિને છીનવવાનો હીન પ્રયત્ન કર્યો છે. તેમણે કહ્યું કે 500 હિન્દુઓના ઘર વચ્ચે એક મુસલમાન વ્યક્તિ કે પરિવાર પોતાને સુરક્ષિત અનુભવે છે, પરંતુ 500 મુસલમાનો વચ્ચે એક હિન્દુ વ્યક્તિ અથવા પરિવાર અસહજતા અનુભવી રહ્યો છે, અસુરક્ષાની ભાવનાથી પીડાઈ રહ્યો છે. 30 વર્ષથી ગુજરાતમાં એકચક્રી શાસન હોવા છતાં જનતાને ગુમરાહ કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહેલી ભારતીય જનતા પાર્ટીની મતબેંક છીનવાઈ રહી છે, જેથી તેમણે ફરીથી હિન્દુ મુસ્લિમ કસ્લિમ કાર્ડ રમવાની શરૂઆત કરી દીધી છે. સંગીતા પાટીલના ભાષણ પછી લિંબાયત વિસ્તારમાં મુસલમાનોની ગીચ વસ્તી વચ્ચે અનેક દાયકાઓથી વસવાટ કરી રહેલા અને વ્યાપાર કરી રહેલા હિન્દુઓએ ભાજપના ધારાસભ્યની વાતને રદિયો આપ્યો હતો અને ભાજપની મેલી મુરાદ પર પાણી ફેરવી દીધું હતું. અહીં કેટલીક વિડીયો ક્લિપ રજૂ કરવામાં આવી છે. ये आपका नाम? कन्हैयालाल प्रजापति। आपका ये काम आप इस विस्तार में कितने सालों से कर रहे हैं? 35 साल से। ये मतलब मैं आपको यहाँ पे अभी तक के कोई आपको ये विस्तार में काम करते हुए कितने साल हो गए? 35 साल हो गए। इसके बारे में आपको ये यहाँ के लोगों के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अच्छे है सब। ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदू मुस्लिम वाला नहीं, ऐसा नहीं है। और आपको यहाँ के लोगों का मतलब प्रतिसाद कैसा मिल रहा है मुस्लिम लोगों को? नहीं, अच्छा है। पद्मावती सोसाइटी लिंबायत गली नंबर 3 में रहती हूँ. 1971 से मैं लिंबायत में रहती हूँ. आपको यहाँ पे इतने वर्षों से ऐसा कोई मुस्लिमों से कोई ऐसी तकलीफ कोई ऐसा हुआ? अरे कोई मुस्लिम, यहाँ के मुस्लिम तो इतने अच्छे हैं, सब अपने मराठी से मिलते जुलते लोग हैं. यहाँ एरिया में पद्मावती में सब मराठी लोग थे, फिर बांधों के बाद ये लोग चले गए. नहीं तो उनके साथ हमारा इतना अच्छा व्यवहार था, घरोबा था. वो लोगों के दिवाली दशहरे में हम उनके वहाँ जाते थे, हमारे ईद में वो लोग आते थे. नहीं, 1000 लोगों में भी एक हिंदू सही है. 1000 भी हो गए ना, हमारा मुस्लिम को भी हिंदू को छेड़ेगा नहीं. पार्टी से इस तरह से मैसेज आ रहा है, पार्टी को आप क्या कहना चाहते हो? आप पार्टी को यही कहना चाहती हूँ, हमको नाकाम बदनाम मत करना. हमारे लिंबायत में, हमारे पद्मावती में तुम बदनाम मत करना. यहाँ के लड़के भी अच्छे हैं, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं, हिंदू को भी सपोर्ट करने वाले हैं ये लोग. आपने 92 का जिक्र किया, अभी फिलहाल का माहौल किस तरीके का लग रहा है आपको? अभी तो बहुत अच्छा है, एक दूसरे को बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं. अभी गैस नहीं मिल रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं लोगों. हाँ, इतना अच्छा सपोर्ट करते हैं ये लोग को, हिम्मत देते हमको, डरना मत. आज नाम कैलाश चंद्र कलाल। आप ये कौन सा विस्तार है आपकी दुकान है और आप कब से धंधा करते हो यहाँ पर? ये पद्मावती सोसाइटी है, गली नंबर 3, और कम से कम 12 साल हो गए मेरे को. आप यहाँ धंधा करते हैं, यहाँ पे आजू बाजू में बस्ती कौन सी है? सब मोमेडन है. हाँ. आपको अभी तक कोई ऐसा कोई दिक्कत हुई हो किसी से, किसी ने कोई परेशान नहीं, किया अभी हो? कुछ दिक्कत या नहीं है. आपका कोरोना काल यहाँ पर था? कोरोना काल हाँ, में? इधर ही था ना. तो कोरोना काल में किसी ने समझो कोई धंधे के टाइम किसी ने कोई दबाण किया हो, नहीं, इस तरीके नहीं. का कोई ऐसी कोई घटना बनी आज तक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ. ऐसा कुछ नहीं? नहीं. तो आप मतलब लोगों को कुछ मैसेज जहाँ पे जाओगे कि भाई यहाँ पे मैं रह रहा हूँ, मुझे कोई नहीं, यहाँ पे मैं रह रहा हूँ तो मेरे को कोई तकलीफ है नहीं अभी. आजू बाजू वालों का नहीं, व्यवहार नहीं, बहुत अच्छा है यहाँ का. लिंबायत विस्तार में आप यहाँ पर दुकानें पहले आप मतलब जो मुस्लिम है उनकी दुकानें कितनी थी अभी, मतलब आपको क्या लगता है पहले कम हुई है कि बड़ी है? नहीं, उतनी है, ज़्यादा तो नहीं है. आप मैं मदीना लोग आपके मित्र है यहाँ पे, मुस्लिम लोग मित्र हाँ, बहुत है ना. मैं किस तरह से आप मैसेज करते हैं, क्या है आपका मैसेज देना चाहते हो? नहीं, अच्छे हैं वहाँ पे, अच्छे लोग हैं, कौन मुस्लिम लोग अच्छे हैं. ऐसा आपके साथ में कभी इस तरह का नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया. नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया. आज पार्टी लेवल से लोगों का कहना है कि हिंदू सुरक्षित नहीं है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अच्छे है ना भाई. आज तक कोई ऐसी परेशानी नहीं, ऐसा कुछ और तकलीफ नहीं है. इसके बाद भी नहीं आएगी? नहीं, ये दुकान किसकी है? यही तुम्हारे लोगों की है. नहीं, मुस्लिम लोग की है.
हाँ માસી તમારું નામ? સુમનબેન ધીરભાઈ રાઠોડ. તમે કેટલા વર્ષથી આટલે રહો છો? મેં 16 વર્ષની આવી ત્યાં નહીં એમ લગ્ન કરીને. આટલા વર્ષ થયા? કેટલા વર્ષ થયા? હવે મને તો નહીં યાદ રહે પણ તમે રહો છો લગભગ 40 થી 45 વર્ષ જેવા થયા છે. ક્યાં જશે અમારે મિનેશ તો હું લગ્ન કરીને આવી પણ 1.5 વર્ષમાં મિનેશ થયો. મિનેશ ના વર્ષ એટલા આ ઘર ના આવી વર્ષ એટલે આ ભાઈ ની લગભગ જોઈને એવું લાગે છે કે આ ભાઈ લગભગ 45 વર્ષ જેવા છે. તો તમે 45 વર્ષથી આટલે રહી રહ્યા છો, તો તમને કોઈ જાતની કોઈ તકલીફ આ એરિયામાં? નહીં, કોઈ તકલીફ કોઈ નહીં. અમારે દુઃખ સુખ માં બધાનો સાથ છે. આટલે જે રહ્યો છો તમે તો આમ સુખ દુઃખ માં કોઈના લગન હોય, સારા પ્રસંગ હોય ત્યારે કેવું ત્યારે બધાનો સાથ થાય. બધા મળીને તો કર્યું. એ કોણ હોય જો મારું બધા તો ગામ મારા તો બધું પતી જાય ત્યારે હગાવાલા તો આવે. આજે બધા લોકો સોશિયલ મીડિયા પર આટલું બતાવે છે કે આવું થાય છે તેવું થાય છે, આ વિશે તમે શું કહેશો? અમારા લીધે હારો છે મલ્લો. અમાર બધું આ લોકો હાથે વ્યવહાર હારો છે. મય રે તો રે હારા વ્યવહાર, નબળા બધો અમારો વ્યવહાર ચાલે. તમે આજે વિસ્તારમાં રહો છો, આ વિસ્તારમાં તમારા સિવાય કોઈ બીજો કઈ તમારો વાળો રહે છે અહીંયા? કોઈ હો ને એમ લે અમે તો કોઈ સુખ દુઃખ હોય તમારું કઈ થાય તો કોણ આવે છે અહીંયા? તમે લોકો જ આવીને ઉભા રહી, બીજું કોણ ઉભા રહે? મલ્લાવાળા જ આવીને ઉભા રહી. મેં તને હે ના ભાઈ અમારે તો તને મારા છોકરાના વ્યવહાર બી આ લોકો હાથે થયા. આમાં પપ્પા આપ થઈ ગયા તો બી બધું થયું ને મારા છોકરો બીમાર થઈ ગયો છેલ્લી ઘડી તો બધા આ લોકો આવ્યા હતા રાતભર રહ્યા. બધા આ લોકો જ અમારે તો હગાવાળા તો અમારા દૂર છે, કોણ આવે? આજ મારું તો બધું હા આ લોકો ના હાથે જ થયું છે. भाई नाम तुम्हारा? नाम सुधीर जैन। सुधीर भाई जैन। सुधीर भाई तुम कितने वर्षों से यहाँ धंधा करते हो? हम यहाँ पे कम से कम पापा को 25 साल हो गए और 10 साल से मैं भी इस व्यापार में लगा हुआ हूँ। अच्छा। पूरा मुस्लिम विस्तार है, उनके बीच में हम रहते हैं। आज तक हमको यहाँ पे 1% भी कोई जात की तकलीफ नहीं आई है और सब कुछ मिल बांट के रहते हैं। बहुत अच्छे से चल रहा है, एकदम शांति है। कोई मुस्लिम की तरफ से कभी तुमको धाक धमकी मिली हो या कोई भाई खाली कर दो या ऐसा कुछ? कोई भी मुस्लिम की तरफ से या अदर कोई भी जात की तरफ से कभी भी कोई भी जात की कोई परेशानी नहीं आई है। और कभी ऐसी अड़चन भी आई है तो मुस्लिम भाई बंधुओं ने हमें हमेशा हमारा साथ दिया है। आसपास के जो भी मोहल्ले वाले हैं उन्होंने हमेशा हमारा सपोर्ट किया है, साथ दिया है और हम उनके साथ रहकर उनके बीच रहकर इस विस्तार में वर्षों से व्यापार करते हैं और बहुत सुख शांति और समृद्धि के साथ हम इस व्यापार में जुड़े हुए हैं और हमें कभी भी कोई भी जाति कोई भी परेशानी नहीं आई है। थैंक यू। નામ એડવોકેટ કિરણ કુમાર સોનકુસરે છે. હું અત્યારે લીંબાદ વિસ્તારમાં આવું છું અને મારે છેલ્લી 15 વર્ષથી પ્રેક્ટિસ છે અને હું લીંબાદ રહીશ છું. અસાન ધારા કયા લીંબાદ વિસ્તારમાં લાગેલી છે, એ કેટલા માટે બેનિફિટ છે કે નુકસાનકારક એ વિશે તમે જરીક પબ્લિકને જણાવો. જો અસાન ધારાનું લીગલ વ્યૂઝ તમને આપીશ કે અસાન ધારો એટલું નેગેટિવ એની અસર થઈ રહી છે કે જે એસીની ચેમ્બરમાં બેસીને જે નેતાઓએ આ પાર પાડ્યું છે તેમને નથી ખબર. સૌથી પહેલા તો જ્યારે જે ગવર્મેન્ટની જે સ્કીમો છે આરટીઈ નું આપણે ઉદાહરણ લઈ લઈએ તો જ્યારે આરટીઈ ની અંદર જે ખરેખર જે એનો ઉમેદવાર છે તે ઉમેદવારને જ્યારે રહેઠાણનો પુરાવો આપવાની વાત થાય છે ત્યારે તે ઉમેદવારને ભાડા કરાર રજૂ કરવું પડે છે. હવે ભાડા કરાર બનાવવું હોય તો મકાન માલિકે સબ રજિસ્ટ્રાર કચેરીમાં જઈને પર્ટિક્યુલર એની સ્ટેમ્પ ડ્યુટી પે કરીને પછી ભાડા કરાર બને. હવે આપ સમજો કે 11 મહિના માટે જે વ્યક્તિ ભાડેથી રહેતો હોય અને કયો મકાન માલિક એવો છે કે પોતે ભાડા કરાર રજીસ્ટર કરીને આપશે, અને એ પણ એટલો બધો ખર્ચાળ પ્રોસિજર છે કે કોઈ પણ ભાડૂતને બિચારાને પોતાના આરટીઈ ની અંદર પોતાના બાળકને ભણાવવા માટે ભાડા કરાર માટે ખાલી 20-25 હજાર રૂપિયા ખર્ચો કરવો પડે તેવું પોસાય તેવું નથી એ લોકોને. એટલે ગરીબ પ્રજા માટે ખૂબ જ અવગણ રૂપ છે આ, અને એકને ગોળ અને એકને ખોળ. આપ જોઈ શકશો કે કેટલા વિસ્તારોમાં આવી સમસ્યાઓ આવી છે કે અમુક લોકોના ઓર્ડર થવા માટે કોઈ તકલીફ પડતી નથી, અમુક લોકોના ઓર્ડર થવા માટે ખૂબ ઘણી બધી તકલીફો પડે છે. એટલે આપ સમજી શકો છો કે આ જે અસાનધારણ જે પ્રોસિજર છે તે પણ આ લોકો આટલી બધી લેન્ધી બનાવી છે કે સૌથી પહેલા આપણે અરજી કરીએ, પોલીસ સ્ટેશનનો અભિપ્રાય મેળવીએ, તલાટીનો અભિપ્રાય મેળવીએ, કલેક્ટર કચેરીનો અભિપ્રાય મેળવીએ. એટલે આ એટલી બધી લેન્ધી પ્રોસેસ છે. અને સાથે હું તમને કહીશ કે જ્યારે આ ધારો બનાવતા હતા ત્યારે મને નહીં ખબર કે કયા લીગલ ઓથોરિટી અમને સલાહ આપી હશે. આજે જો કદાચ મારું મકાન કબજા રસીદ વાળું મકાન હોય
અને મને મારા છોકરાને મારું મકાન જો ટ્રાન્સફર કરવું હોય તો હું ભાજપને અને જે પણ વ્યક્તિ આ કાયદો બનાવ્યો છે તેમને ચેલેન્જ કરી છું કે શું મારું કબજા રસીદ વાળું મકાન હોય તો આવી કોઈ કલમ તમે અંદર એડ કરી છે કે હું મારા છોકરાને જ મારો મકાન ટ્રાન્સફર કરી શકું? શું એ લોકોમાં આટલી બુદ્ધિ નહીં હતી કે આવો કોઈ ક્લોઝ લઈને આવે કે ભાઈ મારા છોકરાને મારો મકાન ટ્રાન્સફર કરવું હોય ને મારું જો કબજા રસીદ વાળો મકાન હોય તો ભાઈ મારો પણ અધિકાર છે. ભારતીય બંધારણનો આપણે આર્ટિકલ 19(1)D વાંચીએ તો એમાં લખેલું છે કે ભારત દેશનો કોઈ પણ નાગરિક પૂરા ભારતની અંદર કશે પણ હરી ફરી શકે, કશે પણ પોતાનું નિવાસ બનાવી શકે. તે આર્ટિકલનું છેદ પણ આ ધારાની રૂએ એ લોકોએ ઉડાવી દીધું છે. અમુક નેતાઓના દ્વારા કહેવામાં આવે છે કે મુસ્લિમો દ્વારા હિન્દુઓને પ્રતાડિત કરવામાં આવી રહ્યા છે, તે વિશે તમે શું કહેવું? હું એને સ્ટન્ટ ગણાવું છું. કેમ કે જ્યારે પણ આ ઇલેક્શન સર પર આવે ત્યારે આપ સૌ જોઈ શકો છો આ જ સરકાર છે છેલ્લા 30 વર્ષથી. આ જ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં બી આ મેયર છે. તમામ રીતે એક જ વ્યક્તિ, એક જ પાર્ટીનું બધું શાસન છે અને જ્યારે ઇલેક્શન સર પર આવે ત્યારે આવી વાતો કરતા હોય તો એનો છેદ ઉડી જાય છે. એટલે હું એને સિરેથી નકારી દઉં છું. મારું નામ ઇમ્તિયાઝ શેખ અલીફવાલા, સામાજિક અગ્રણી, મદીના મસ્જિદ વિસ્તાર. હમણાં 2 દિવસ અગાઉ અમારા લીંબાયત વિધાનસભાના MLA શ્રી સંગીતાબેન પાટીલનું એક નિવેદન હતું કે 500 મુસ્લિમના વચ્ચે એક હિન્દુ સુરક્ષિત નથી. તો અમે ટોટલ અમારા જે વિસ્તારના જેટલા પણ સામાજિક અગ્રણીઓ છે તમામ મળીને જે અહીંયા હિન્દુ ભાઈઓ જે દુકાને લઈને બેઠા છે વર્ષોથી, જે 50-50 વર્ષ, 30 વર્ષ, 40 વર્ષ એવા વર્ષોથી જે દુકાનો ચલાવે છે, અમે એમને જઈને રૂબરૂ મળ્યા અને એમનું મંતવ્ય અમે પૂછ્યું કે ભાઈ તમને કોઈ તકલીફ પરેશાની કઈ છે? તો એમનો જે સંગીતાબેનનો જે જવાબ હતો, સવાલ હતો, એનો બરાબર જવાબ આપ્યો છે અને કહ્યું છે કે અમને કોઈ જાતની તકલીફ નથી. અહીંયા અમારા સાથે મુસ્લિમ ભાઈઓ બધા સાથે મળીને અમને સાથ સહકારથી અમે ધંધો ચલાવીએ છીએ.